So what we're trying that I'm trying my level best to make you aware, make you think about the various themes that because of repeated bombardment of few words, we get a feeling developed what is called as pseudo understanding. What is pseudo understanding means even though we have not understood, we feel that we have understood it, and by carrying out that perception, we proceed. To some extent, real understanding of everything is neither possible nor needed. So sometimes it is better to keep people in pseudo understanding. Otherwise, if they really understand everything, there is a chance that they may get disturbed. But this is not the thing on which one should continue at an engineering level, at a level of engineering student. We should not carry a pseudo understanding about the word data. Just like that now, data science. Data science is a word popular in the world now. So you can think of a person who is not connected to this field, what he might be talking about data. Data science, mechanical engineering. So mechanical engineering, data science. So what is that? What he perceives about data, that is a very broad, to some extent vague, and to some extent pseudo understanding. We should not carry that. Is it clear? So till now, what we did, data representation, or how it is becoming available to me. How it is becoming available to me. Data is, again as stated, measurement of some phenomenon which is having infinitesimal resolution, which is this is something which is never stressed upon, or I don't know why it is not stressed upon. Data is a continuous entity, and that there is no mechanism for transferring continuous entity other than its replica. There is no mechanism for transfer of continuous entity other than its replica. Then that exact accurate as it is continuous entity, that much accuracy is not needed. So in that case, what we do is what is called as, what exactly we did is, actually this is taught in, you might have heard somewhere, analog to digital converters, in the electronic system, analog to digital converters. So it is done there, but not only there, everywhere else also. Whenever we say that numbers, in number system, you have gone to, now you have in the 15th standard, 14th standard, right? So 13 years you have been in academics. You have been quite fluent in using numbers also, you have been quite fluent in doing calculation also. But how that number is used to describe something which can't be described by it. Numbers are used to describe continuous entities by doing approximation. So this process is called as quantization. What is quantization? Now with this, we did not state the word first and define it. We explained it, and now we are defining it. So what exactly is meaning of quantization? What is the exact meaning of quantization? Representing something in numbers, or like whole digits. No. Whole digit is not a thing. It can be fractions also. So again you said whole and fraction is a totally different story. So in general, trying to describe
trying to describe an observation. I observe a length, right? Trying to describe an observation of some physical parameter, length, weight, time. But what we do now, right now, length being, I again repeat, length being most precisely visible parameter, right? Length being most precisely visible parameter, I convert everything into length. And so whenever we now talk about data, we talk about length. We talk about length. That is called mapping. Means with graph. With a graph, you map one variable on it, and other variable is usual time. Right? So length. So describing an observation, whenever I observe, everything is always unknown to me. That's why I am curious. If there is no uncertainty, there is no curiosity. This itself actually I am finding scarcity of time, otherwise, but I will provide the material so that those who are having interest can leisurely watch it. Information theory is a entire subject. I will briefly describe what is quantum of information. So we will come to that. So I observe something and I try to. So what is quantization? What is exact? What काल जे आपण काही एवढं सगळं बोललो त्याचं एक क्वांटायझेशन आहे. सो व्हॉट इज क्वांटायझेशन? Describing something approximately which can't be right. That is okay. Means means which can't be described accurately. Means we are approximating. We have an observation, right? That observation means what we are doing. When we talk of a length, the only way to pass on the information of correct length is to send its replica. Thread. Prince, height of the prince, and that thread is to be sent. Now we don't want to do that. We don't want to, means describing an observation without having its replica. Means describing length in some other form. So when we do that, or what we can say, when I say some other form, then you will say whether length to time or length to weight. No. Describing one continuous entity which is length to other person by use of something which is not continuous. By using some description in, we can say, either letters or words or numbers, or trying to, more precisely, trying to fit my observation into, means I observe something, or trying to match my observation into some what exact word I can give, strips, पट्ट्या म्हणतो मी त्याला, trying to match my observation as closely as possible to one of known entities. म्हणजे मी जी बघतो ती उंची काही नोन एक अननोन उंची, काही नोन प्रीडिफाईन्ड लेंथच्या पट्ट्या, त्यातल्या जास्तीत जास्त जवळच्या कुठल्या पट्टीबरोबर मॅच होते, आणि तो पट्टी नंबर. मग तो होता कसं होतं, सिंपल आहे. लिनियर स्केल घेतलं, सोपं एकदम, पट्टी ठिकठिकाणी असू शकते. मी 3D सांगितलं, इथं रीडिंग. मग लिनियर स्केल नसेल, पण लिनियर स्केलचा डिसएडव्हान्टेज मी सांगितला. मग त्यानंतर नॉन लिनियर स्केल, ए स्केल विच इज हॅव्हिंग
good resolution at small values and poor resolution at higher values. पण त्याचा आता तुम्ही हे बघितलं floating point representation. Have you gone through? If not gone through, you go through in this weekend. If we try to describe that again, it will consume some time. I'm now worried about how to fit the entire content into available time. So I'm trying my level best. There's a confusion means all in every action which you take, always is a trade-off. Means if you try to give justice to one end, somewhere injustice is done. Means if I try to describe it in two details, I can't cover all. If I decide to cover all, I have to miss out the details. Right? Is it clear now? So somehow we can say that henceforth by data we mean always a combination of bits. Bit means a two-state variable. Data is digital data, so now there is no point in going for data which is not digital. Everything is digitized. So some processes, say again, very important. Music. What can be data of music? Speech or earlier bass treble, mixing of musics, tuning, harmonics, many things were there. But now what is done? Because of easy availability of high resolution ADCs and fast processing, almost everything in the world has reduced to capture the continuous variable, store it in bits, take it from one end to other end or take it to computer, process it and reproduce it. So earlier, again the diversion. Public address system. So suppose if there is a class of a Tilak Hall is the classroom. So in Tilak Hall or open air theatre is the classroom. We have a big crowd. So I can't speak loudly. So we have a loudspeaker. So earlier what was there in loudspeakers? Mic. So when we say data again, so what mic does? No, mic doesn't amplify. Records is something you are in today's age. Earlier, what mic does? What mic does? Again, it's even though this may not be a exact thing in first course of this subject system engineering, it's a broadly, it comes under system engineering. So what mic does? Mic vibrates, means this diaphragm, parda. So, okay, sound waves are transverse or longitudinal? Longitudinal, right? So I speak, create variable pressure that reaches to your diaphragm of your ear and you listen, right? So what should be the PA system should do? PA system should have a capture unit. PA system should model both things, your ear and my mouth. Are you getting me? Public address system should be a combination. I am talking, you are listening. My talk is now not loud,
that it can't reach to you. So somebody should talk loudly, which should reach to you. So it should be part of me and you. So I now can't go to your ear. So there should be someone, some entity, what we should do? It should listen to me and talk to you. PA system, right? It should listen to me and talk to you. So as regards to listening to me, it should have an ear. And as regards to talking to you, it should have a mouth. So how its ear is modeled? How its ear is modeled? How to model ear? How should you model ear? It should have same thing which your ear has got, a diaphragm. The air which is having variable pressure because of my talking bombards on the diaphragm. Then काय असतं काय बघा स्पीक माईक साधा म्हणजे इतक्या सहजतेने आपण तो वापरतो तो कसा असायचा विचार करत नाही आपण. सो व्हॉट इट शुड डू? सिग्नल कसं काय करतो तो? सो एक फिक्स एकदम सोपे एक असायला अगदी साधा कान म्हणत पकडा. मी बोलतोय ते तिच्याकडे चाललंय तिच्याकडे माईक आहे. हा मेटॅलिक एंड तो प्लास्टिक एंड धरूया आणि इथं पडदा आहे आणि याच्यामध्ये असे कार्बनचे कुप्पे आहेत की जे कार्बनचे कण आहेत. हे खूप जुनं आता खूप ऍडव्हान्स झाले. यामध्ये किती ऍडव्हान्स असेल बघा. मोबाईलमध्ये किती ऍडव्हान्स असेल विचार करा. असे कार्बनचे कण आहेत. मी बोललो की हा पडद्यावर प्रेशर येतं त्यामुळं ते मागं पुढं हे कार्बनचे कण जवळ लांब होतात. ते जवळ लांब त्याचा रेजिस्टन्स बदलतो. सो माईक इसेन्शियली कन्वर्ट्स pressure into resistance. So what is being longitudinal signal? What is sound signal? Pressure versus time. माझ्या कानाच्या पडद्यावर प्रेशर कशा प्रकारे येतं वर्सेस टाइम. मी बोलत जातोय. सो दिस कन्वर्ट्स प्रेशर टू रेजिस्टन्स वर्सेस टाइम. हा पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर आहे. जनरेट काही करत नाही. मग त्याला एक बॅटरी लागते. बॅटरीमध्ये ते खूप इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स वेगवेगळे तेवढ्या जात नाही. सो दिस कन्वर्ट्स रेझिस्टन्स मला बघा तो व्होल्टेजमध्ये करतो. म्हणजे आता जसं जेव्हापासून इलेक्ट्रिसिटी आली तेव्हापासून असा एक हे झाला की जगातलं जे काही व्हेरिएबल्स आहेत ती सगळी व्होल्टेजमध्ये बदलायची, प्रोसेस करायची आणि पुन्हा रिव्हर्स. म्हणजे माईक हा प्रेशर टू रेझिस्टन्स आणि ऑब्विसली रेझिस्टन्सचा नुसता असा व्होल्टेज. म्हणजे माईक हा प्रेशर टू व्होल्टेज ट्रान्सड्युसर आणि स्पीकर हा उलट असतं व्होल्टेज टू प्रेशर. म्हणजे माईक मधला पडदा हा माझ्या कमी आता व्हॉल्यूम हा सुद्धा एक पिच इतके शब्द आहेत ते कमी ताकदीच्या म्हणून आपण आवाजातला तो सेन्स करतो, तो ओळखतो आणि त्याच्यातून माझाच माहिती तीच पण ताकद जास्त आवाजामध्ये कन्वर्ट करतो. तो स्पीकर काय म्हणजे माईक काय माझ्या बोलण्यामुळं माईकचा पडदा हलतो आणि तो स्पीकरला येतो आणि स्पीकरमध्ये मोठा पडदा असतो खूप ताकदीचा म्हणजे मोठा आणि तो जोरात हलतो. त्यामुळं त्याचा कंपन जी आहेत ती दूरपर्यंत पोचतात. माईक टू स्पीकर. मग त्याच्यामध्ये काय माईक टू स्पीकर काय असतो? ॲम्प्लिफायर. हे पूर्वी डिजिटल नव्हतं, ॲनालॉग होतं, कंटिन्यू ॲनालॉग होतं. तुम्ही बास ट्रिबल ऐकलं असेल. बास आणि ट्रिबल काय असतं? शाद करते
तर पुन्हा डायव्हर्ज खूप होतं. हे तुम्ही कधी ऐकलंय का? साऊंड वेव्ज आर बिटवीन, ऐकलंय कुठं? साऊंड वेव्ज आर इन द फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑफ किती असतात? किती? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. साऊंड वेव्ज आर इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. मग मी सिरियसली बोलतो का? साईन वेव्ज ना, म्हणजे ते साऊंड 20 हर्ट्जचा साईन वेव्ह, 20 किलो साईन. मग मी सिरियसली, याचा अर्थ मी सिरियसली बोलतो का? मग त्याच्या पलीकडे झालं तर काय होईल? त्याच्या अलीकडे असलं तर काय होईल? तू लाईटकडे गेलास, सबसॉनिक. पण बेसिकली मी सिरियसली बोलतो का? म्हणजे लाईक आता तुम्ही याच्यावर करू शकता डिजिटली सुद्धा. तर एक हे करायचा, फिल्टर तयार करायचा. फिल्टर्स आता ते आता हे असतं बघा, पूर्वी एकदम भारीतले असतील तर त्याला असे बास टिबस असं झालं, 5 बँड फिल्टर, इक्वलायझर तर वेगळं असतं. तर आता आता कुठल्याही सिस्टीममध्ये ॲनालॉग असत नाही. कन्वर्ट साऊंड टू रेजिस्टन्स टू व्होल्टेज, त्याच्यातनं डिजिटाईज करायचं, स्टोअर करायचं. म्हणजे डिजिटल पुढे पाठवायचं, ते ॲम्प्लिफाय करायचं. ते ॲम्प्लिफाय करायला तुम्ही प्रोसेससुद्धा करू शकता दुसऱ्या. मग आता ते इक्वलायझरनं हे केलं आपण. समजा एक तुम्ही खूप कधी आता वेळ असेल तुम्हाला प्रयोग करायचा, एक ॲम्प्लिफायर तयार करायचा डिजिटलच. आणि किंवा मी बोललेलो आहे, तर आता काही पद्धती मी जे बोललेलो आहे ती इनपुट वेव्हफॉर्म तुमच्याकडे आहे फाईल, MP4 फाईल, ती घ्यायची, एक फिल्टर करायचं डिजिटल फिल्टर, आणि त्या फिल्टरची कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी कमी कमी करत जायचं. मग काय होतं, आता अलीकडं फोन तर लँडलाईन फोनवर असतील घरात तर बघा, तर लँडलाईन फोनवर प्रयोग करायचा. लँडलाईन फोनवर इकडून हे लावायचं शास्त्रीय संगीत, आणि दुसऱ्या एंडला ऐकायला सांगायचं. तर ते कसं आहे, फोन आपण काय बोलतो ते कळतं. शास्त्रीय संगीत फोनवरनं ट्रान्सफर केलं तर ते कितपत कळतं, तो प्रयोग करायचा. किंवा एक डिजिटल फिल्टर तयार करायचा. आता AI बेस असल्यामुळे ते सुद्धा अवेलेबल मिळतं. प्रोव्हाइड मी मॅटलॅब कुठलाही प्रोग्राम ऑफ डिजिटल फिल्टर वेअर आय कॅन चूज द कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. माझी MP4 फाईल त्याला द्यायची आणि त्याची आउटपुट प्ले करायची, आणि ती फ्रिक्वेन्सी बदलत जायचं, कमी कमी करत जायचं. जास्त फ्रिक्वेन्सी तेव्हा सगळं व्यवस्थित ऐकू येईल. आणि एकदा हे करायचं, माझी मूळ 2 हे ठेवायचे युनिट्स. एका ह्यात माझी मूळ प्ले करायची, दुसऱ्या ह्यात माझी प्रोसेस प्ले करायची. मग मूळ प्ले केल्यानंतर कळतं, प्रोसेस प्ले केल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी कमी करत जायचं. कमी करत गेलं की काय होतं, पहिल्यांदा आवाज कुणाचा कळायचं बंद होतं. मी बघा किती MP4 फाईल ऐकून मी बोलतोय हे तुम्हाला कळतंय. हे तुम्हाला जे 2 पॅटर्न्स असतात आवाज ते कळतात. त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी कमी करत गेलं तर डिटेल्स सप्रेस होत जातात. सगळं एकदम बंद होत नाही, डिटेल्स सप्रेस होतात. मग आधी मी काय बोलतोय कळत नाही. किंवा ॲक्च्युली हे असतात लेडीज आणि जेंट्स साऊंडचे पॅटर्न्स असतात, तर ते बदलत गेलं तर एका टप्प्यानंतर लेडीज जेंट्स फरक कळत नाही. आधी कोण एक्झॅक्टली कळत नाही, मग एका टप्प्यानंतर लेडीज जेंट्स फरक कळत नाही, मग एका टप्प्यानंतर शब्द असे कळतं. म्हणजे असं ते एक तुम्ही असा प्रयोग करू शकता, ती फ्रिक्वेन्सी कमी 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 करत जायचं, आणि काय कळतं बोलण्यातलं, शब्द कळतात. तिथं तुम्ही जर का हे लावलं, हे नव्हे शास्त्रीय संगीत नको, एक गाण्याची MP4 फाईल लावली, हे बॅकग्राऊंड पण नाही आहे, फक्त प्लेन गाणं आहे, ते गाण्याची फाईल लावली, मी गातोय, तर ते जेव्हा फ्रिक्वेन्सी कमी कमी करत जातो तेव्हा ते भेसूर होत जातं. ते सुद्धा म्हणजे एक तुम्हाला एका डेटाशी निगडीत आहे, सिस्टम इंजिनिअरिंगशी निगडीत आहे. म्हणजे
कुठलाही तुम्ही एखादा काय करायला आता प्रॉब्लेम काय आहे, एवढं सगळं जगातलं कॉम्प्लेक्स झालेलं आहे, तर आपला कळण्याकरता एक कुठला तरी त्यातल्या त्यात हा चांगला आहे, तुम्हाला प्रयोग करून बघायला सोपा आहे. आज इतक्या कॉम्प्लेक्स गोष्टी मला कळतील अशा स्वरूपात मी ते अशी वेगळी एक्सपिरियन्स करीन असा कुठला मला सेट मिळतो. इतकं खूप रिच सिस्टीम अवेलेबल जरी असल्या तरी मला ते सहज समजून सांगू शकेल असा कुठला एक्सपेरिमेंट आहे, हा सुद्धा एक मोठा चॅलेंज आहे. सो दिस ऑल्सो वन ऑफ द व्हेरी नाईस एक्सपेरिमेंट्स विच यू कॅन डू. एनिवे अगेन इट गेट्स डायव्हर्जन. So it is clear to you that data means a set of numbers. आता एकच रिडिंग आहे, एकच सेट असेल, एकच रिडिंग एकच सेट असेल. आता इज क्लिअर. एक आता आपण पुढे जाऊया. म्हणजे आता पहिला काय केलं आपण, कंटिन्युअस व्हेरिएबल इनटू फायनाईट. आता हे एकदा बघा आता कसं करायचं, म्हणजे मी सांगितलं आता प्रत्येक वेळी ते लॉगॅरिथमिक स्केलचा विचार करायची गरज नाही. मी सांगितलं ते वापरता येतं, फ्लोटिंग पॉईंट नंबर वापरता येतात. आता ते डोक्यात काढायचं, लक्षात आलं. कारण आता असं झालंय की इतकी ही अडचण कधी होती, म्हणजे ह्या हॉलची तुम्हाला लांबी एक्सप्रेस करायची आहे. ती लांबी डुईंग सम एक्सपेरिमेंट. हॉलची लांबी एक्सप्रेस करताना मी मगाशी आधी काय सांगितलं की एक 1 पॉइंट म्हणजे समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग नंबर ऑफ डिजिट्स फायनाईट असतील तर मी काय म्हणेन की म्हणजे हे किती आहे, एक 10 मीटर आहे, 10 मीटर बघू. मग आता हे एक्सप्रेस करताना यातच करायचं आहे. कशामध्ये 3 डिजिट मध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. 10.2 मीटर्स, 3च डिजिट म्हणजे 2 अलीकडं आणि डेसिमल पॉईंट नंतर 1. मग तसं जर का असेल तर म्हणजे मॅक्सिमम लांबी या हॉल इतकी आहे आणि जे एखादं म्हणजे 10 मीटर इतक्या मॅक्सिमम लांबीचं तो पॅरामीटर असू शकतो. किती असतील, एवढंसं असेल, एवढं असेल, एवढंसं असेल, तिचं वर्णन करायचं मला. ते करताना जर का मी 3च डिजिट घ्यायचं ठरवलं तर काय होतं, 3 डिजिट्स आर, आणि मी लिनियर स्केल घेतलं फॉर लॉंग व्हॅल्यूज दे आर मोर ॲक्युरेट दॅन नीडेड. ॲट स्मॉल व्हॅल्यू स्मॉल आर्टिकल्स दे आर लेस ॲक्युरेट दॅन नीडेड. पण आता ही चर्चाच येत नाही, कारण का माझ्याकडं इतके डिजिट्स अवेलेबल आहेत, खूप म्हणजे एडीसीज आहेत, ट्रान्सफर करायकरता स्पीड आहे, प्रोसेस करायला प्रोसेसिंग स्पीड आहे, म्हणजे कॅप्चर करायला अॅनालॉग टू डिजिट कन्व्हर्टर्स आहेत चांगले ताकदीचे, एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी सांगायला वायरलेस कम्युनिकेशन अवेलेबल आहे, आणि डेटा प्रोसेस करायला कॉम्प्युटिंग पॉवर अवेलेबल आहे. म्हणजे मी जर का म्हणजे मला आता नेमकं काय म्हणायचं तुम्हाला काही कारण कळेल. लॉगॅरिथमिक स्केल हे अनावश्यक का होतं, तर एका टप्प्यानंतर फ्लोटिंग पॉईंट नंबर वापरतात सुद्धा अजून आज वापरतात, पण मी आता तुम्हाला थीम सांगतोय. माझ्याकडे समजा कमी रिसोर्सेस आहेत, तर कमी रिसोर्सेस असताना काय होतं, जर रिसोर्सेस कमी असतील तर त्याचं वाटप चुकीचं झालं तर एका टप्प्यावर ते अनावश्यक दिलं जातं आणि दुसऱ्या टप्प्याला कमी पडतं. पण माझ्याकडे रिसोर्सेस इतके आहेत की जरी वाटप त्याचं समान झालं तरी काय आहे, ज्या टप्प्याला पूर्वी कमी पडत होतं तिथं कमी पडत नाही, तिथंही पुरतंय, आणि जिथं जास्त होतं तिथं अधिक जास्त होते.
पण आपल्याला काय अधिक जास्त होतंय काय होऊ दे. म्हणजे कसं आहे, समजा काही अन्न वाटायचं आहे, अन्न वाटायचं, तुम्ही उदाहरण देतो तुम्हाला. तर असं केलं, समजा एक अन्नछत्र आहे, तिथं एक काही लोक आलेले आहेत, लहान मुलगा आहे, अगदी लहान आहे, तो थोडं कमी खाणे अपेक्षित आहे आणि एकदम असं ताकदवर तो जास्त खातो. मग आता तुम्ही पहिलं कन्सेप्ट काय केला, अन्न आहे ते समान वाटप. एकदा वाटून झालं काय होईल, काय होईल, म्हणजे लिनियर स्केल. जो तगडा खाणार आहे तो संपून टाकेल, त्याला अजून भूक राहिली आहे. आणि जो अगदी छोटा आहे त्याला काय होणार, जे वाटले ते संपत्तीच्या ताटात शिल्लक राहील. ते वाटप चुकीचं झालं. म्हणून वाटप कसं केलं पाहिजे, जो कमी त्याला कमी द्यायचं, जो तगडा त्याला जास्त द्यायचं. पण हे कधी, तुमच्याकडे वाटायचं कमी आहे तर. आज म्हणजे वाटायचं भरपूर आहे, वाटत भरपूर आहे आणि ते समान वाटलं, काय होईल, इतकं वाटायला भरपूर आहे की ते समान वाटलं तर काय होईल, जो तगडा खाणार आहे तो सुद्धा तेवढं खाऊ शकणार नाही, त्याचं थोडंसं उरेल. आणि जो अगदी छोटा आहे त्याचं काय होईल, जास्त उरेल. लक्षात आलं का. म्हणजे काय, आता रिसोर्सेस इतके झालेत की कुठले डेटा रिसोर्सेस, म्हणजे रिसोर्सेस भरपूर झाल्यामुळं इक्विटेबल इक्वल डिस्ट्रीब्युशन नॉट इक्विटेबल, हे आपण पहिल्यांदा बघितलं. मग त्यामुळं काय करतो ते इक्विटेबल, आवश्यकतेनुसार. पण रिसोर्सेस भरपूर झाल्यामुळं इक्वल जरी वाटलं तरी ते नॉन इक्विटेबल आहे. म्हणजे हे तर जास्त उरतंय, ह्याचं कमी उरतंय, वेस्ट होतंय. पण इतकं माझ्याकडे आहे, म्हणजे तुम्ही पाणी वाटतं, आपण अगदी अगदी हे लक्षात घेऊ. समजा एखादं महाग पेय आहे, कुठलं तरी पेय आहे, ते वाटतं, मग तुम्ही काय करणार, आणि कमी देणार. पाणी असं वाटतं तर तो कमी जास्त सगळ्यांचं इतकं झालं की 1-2 लिटर आपण 1-1 लिटर बाटली ठेवतो. आता इतकं म्हणजे भारतामध्ये पाणी विकत असं वाटलं नव्हतं कधी, मग आता झालंय 1 लिटर बाटली ठेवतो प्रत्येकाचं. त्याचं पाणी उरतं, वेस्ट होतं. पण इतकं ते उपलब्ध आहे की त्या वेस्टेजचा विचार करायचा विषय येत नाही. तसं आता लॉगॅरिथमिक स्केलचा तुम्ही विचार करायची गरज नाही. सिंपल घ्या नंबर्स. आता बायनरी पण सोडली चालतंय. व्हॉट वी डू, ए फिजिकल पॅरामीटर is described by using numbers to maximum accuracy level. लक्षात आलं. म्हणजे आकडे हे एखाद्या पॅरामीटरला बऱ्यापैकी क्लोजली इंडिकेट करतात. सो यू गेट ए नंबर. हाऊ द नंबर इज स्टोर्ड, पूर्वी आपण लिहून स्टोर करत होतो, मग त्याला हे आली, लिपी आली. नंबरला लिपी आली, तेव्हा डिजिट्स आली. आणि आता ते बायनरीमध्ये करतोय आपण. सो दिस इज डेटा. नाव आता डेटा कशासाठी असू शकतो, तर ऑलवेज हा जो डेटा आहे, सम पॅरामीटर आहे, तो आयदर ए सिंगल रीडिंग or multiple readings. डेटा अनालिसिस इंटरप्रिटेशन जर का विचार केला तर सिंगल रिडिंगला काय फार एकच रिडिंग आहे, तर त्याचं अनालिसिस करायची काय फार विषय येत नाही. म्हणजे समजा आता एव्हरेजची उंची किती आहे, त्याचा काय अनालिसिस करायचं काय झालं एक. सो ए सिंगल रीडिंग इज अन आयसोलेटेड इव्हेंट आणि डेटा इंटरप्रिटेशन अनालिसिसमध्ये त्याचा काही फारसा संदर्भ राहत नाही. लक्षात आलं का. म्हणजे एव्हरेजची उंची 8,849 मीटर आहे. संपलं. हे कशाला फक्त एखाद्या UPSCला विचारतात, तिथं ती पाठ लागत ते एवढंच. त्याच्या पलीकडं त्याला डेटा म्हणजे इट्स अ डेटा, पण
प्रोसेसिंगमध्ये त्याचा काही फार भाग येत नाही, कारण तो एकच आहे. मग आता डेटा इंटरप्रिटेशन अनालिसिसमध्ये मल्टिपल डेटा पाहिजे. मग मल्टिपल कसे असू शकतात? मल्टिपल दोन प्रकारचे, स्पेस अँड टाइम. राजपुत्राची उंची कधी? दर महिन्याला. राजपुत्राला सोडून देऊ, पण आता बाहेर घेऊया. एखादं झाड आहे किंवा अगदी क्रिस्टलायझेशन गोष्ट आहे. क्रिस्टलायझेशन हे त्यामध्ये क्रिस्टलचं साईज, इट ग्रोज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स सेम इव्हेंट ॲट मल्टिपल टाइम्स. सेम इव्हेंट ॲट मल्टिपल टाइम्स. ऑर आता ते मल्टिपल टाइम म्हणलं तर कंटिन्यूस, टाइम पण कंटिन्यूस आहे. टाइम कंटिन्यूस आहे. राजपुत्राची उंची दर क्षणाक्षणाला वाढते आणि जे व्हेरिएबल ते पण कंटिन्यूस आहे. सो टाइम इज कंटिन्युअस, व्हेरिएबल इज कंटिन्युअस. इट इज कॉल्ड एज कंटिन्युअस सिग्नल. नंतर जरी ती क्षणाक्षणा वाढत असली तरी ती आपण क्षणाक्षणाला मोजत नाही, आपण काही इन्स्टंटला मोजतो. टाइम ॲक्सिस डिसकंटिन्युअस ऑर कॉल्ड एज staggered. Amplitude axis continuous. This is called a discrete signal. Continuous signal म्हणजे समजा आता टाइम इव्हेंट. झाड आहे, झाड आता बऱ्याचदा खूप फास्ट ग्रो होणारे झाड आहेत, म्हणजे दिवसात 2 इंच वाढू शकतं. काही वेल वगैरे म्हणजे ते दिवसात 2 इंच वाढतात, म्हणजे प्रत्येक क्षणाला वाढतात. दिवसात 2 इंच म्हणजे ताशी कितीतरी. 2 इंच म्हणजे समजा की किती सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर म्हणजे 50 मिलीमीटर. 24,050 मिलीमीटर. ताशी 2 मिलीमीटर. म्हणजे अगदी ते क्षणाक्षणाला वाढत आहेत. मग आपण आता ते आता आहे मला हा ग्राफ काय करतो? ग्राफ नसता तर काय झालं असतं? आता हे सोडा, आपलं म्हणजे डिजिटल डिस्क्रीट सगळं सोडा. ग्राफ नसतं काय झालं असतं? एक वाढणार झाड आहे, मग ते झाडाची वाढ कळायला कारण तुम्हाला काय करायला लागलं असतं? टेबल नको, टेबल पुढे आलं. टेबल हा पुढचा भाग. आता अजून पुन्हा आपण ह्याला करू कंटिन्युअसला. एक झाड कसं वाढतंय हे आपला अभ्यास करायचा आहे. झाड कसं वाढतं अभ्यास करायचा आहे. मग ग्राफ नसतं तर काय करायला असतं? ग्राफ नसतं काय करायला असतं? आणि कशी वाढती हाईट त्याच्यावर मार्क केले असते रेफरन्स ऑब्जेक्ट. मार्क आणि पुढं काय नाही. आता काय होतं, वाढीचा अभ्यास करताना झाड कसं वाढतंय, आणि आता मी मुद्दा मगाशी काय सांगितलं, ते फास्ट वाढतंय खूप. मग काय करायला असतं? ग्राफ हा कन्सेप्टच नसता, तर मला झाडासमोर बसून राहायला लागलं असतं. झाडाची लक्षात आलं का भाई? हा आता इथं खूप हा आता ग्राफ हा आपल्या सेकंड मॉड्यूलमध्ये आहे, पण थीम महत्वाची आहे. मी एक झाड, हे झाडाची वाढ म्हणजे काय आहे? उंची काय वाढणार आहे? उंची वाढणार आहे. आणि वाढणार आहे म्हणजे काय? ते टाईमशी संबंधित आहे. जगातले डेटा हा जिथं जिथं म्हणून येतो तिथं तिथं त्याचा टाईमशी स्टडी असतो. म्हणजे what we want to understand how it changes with time. म्हणजे डेटा अनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन मध्ये how data varies with time. So उंची म्हणजे लेंथ, त्याची लेंथ इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टाइम. हळू वाढणार झाड म्हणजे माझ्यासमोर 2 झाड आहेत, तर काय होईल? आणि एकाच लेंथची आणली तर हे स्लो वाढेल, हे फास्ट वाढत जाईल. मग मला ते अभ्यासायचं आहे. मग मला अभ्यासाचं जर झालं तर मला काय करायला लागेल?
झाडाची वाढ करण्याकरता मला झाडासमोर बसून राहायला लागेल. कारण का ते वेळेनुसार बदलतंय. काल काय होतं, आता बघा विचार, मी खूप मिनिंग आहे. झाड काल काय होतं, मी झाडासमोर बसलो आज सकाळी 8 वाजता बसलो, 8 ते 8 समजा आपण 10 इंचावर झाड वाढणार आहे. आधी 1 इंच होतं, आता ते 11 इंच होणार आहे. आता आहे मग काय वाढते. मगाशी काय होतं हे मी फक्त माझ्या डोळ्यात लक्षात ठेवणार. जेव्हा हे नव्हतं, स्टोरेजचा विषय नव्हता, तेव्हा सर्व मी तुम्हाला नाडी परीक्षा सांगितलं तसं हे सगळे माझ्या मनात सुरू होतं. झाड काल किती होतं, इतक्या वाजता इतकं होतं, हे सगळं मी झाडाची वाढ मी फक्त बघतोय. आणि ती बघाय करता मला तेवढा वेळ, झाडाची उंची ही वेळेनुसार वाढत असल्यामुळं ते जर का मला अभ्यासायचं असेल तर मला तिथं बसून राहिलं पाहिजे. मग आता मी किती ठिकाणी, मला 50 झाडांचा अभ्यास करायचा आहे. प्रत्येक झाडाला मला 1 दिवस द्यायला लागेल, ते 50 झाडं एका ठिकाणी लागतील. किती अशी बघणार. म्हणून काय करतो आपण, तर ग्राफ हा कन्सेप्ट कसा आहे, तर हा ऍक्सिस हा इव्हेंटची मेजरमेंट किंवा आपण लेंथ म्हणूयात आपण, आणि हा वाय ऍक्सिस आहे. आणि इट्स लेंथ हाईट इज ए स्पॅशियल डायमेन्शन. आणि हे काय आहे, हॉरिझॉन्टल, हे पण स्पॅशियल डायमेन्शन आहे. तर ग्राफ मी काढतो म्हणजे काय करतो, आय कन्व्हर्ट one space dimension to or I use one space dimension to represent time to space. ग्राफ 2 डायमेन्शन असतो म्हणजे काय, y अक्षावर, y ॲक्सिसवर ॲक्च्युअल पॅरामीटर आणि x ॲक्सिसवर मी टाइम घेतो. टाइम टू स्पेस कन्व्हर्जन म्हणून मला ग्राफ काय सांगतो, just what is graph is an instantaneous representation of finite time events. म्हणजे बराच काळामध्ये घडणाऱ्या घटनांचं एकाच वेळी, म्हणजे मी झाडाची गेल्या 3 दिवसातली वाढ असं घडणार, असं झाड. नाव आता ब्लाइंड व्यक्ती असेल तर त्याची किती परिस्थिती विचित्र होत असेल, अवघड होत असेल, पण तिथं ब्रेनमध्ये काय करायला लागेल. सो ऑलवेज यू थिंक ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन. जिथं जिथं डेटा अनालिसिस इंटरप्रिटेशनचा विषय येईल तिथं ते ब्लाइंड आणि ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, त्या 2 प्रकार असतात. ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, नॉट ब्लाइंड फ्रॉम, आधी होताना दृष्टी गेली आणि जन्मापासून दृष्टी नाही, त्याला ते किती, म्हणजे डेटातली क्लिष्टता जर का तुम्हाला इमॅजिन करायची असेल, परसिव्ह करायची असेल, तर ब्लाइंड व्यक्ती डोक्यात आणायची. म्हणजे किती कशा प्रकारे ते वर्णन, असं वर्णन, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये महाभारतामध्ये संजयाला दिव्य दृष्टी होती, त्यानं धृतराष्ट्राला ते सांगितलं. तर त्याच्यामध्ये काय हे आहे, अंध व्यक्तीला घटना सांगताना कशा प्रकारे सांगायला लागते, की त्याच्या अंध व्यक्तीच्या मनचक्षुसमोर म्हणजे मला दिसतं तर चित्र उभं करावं लागेल. ते वर्णन आहे, म्हणजे डेटा कसा वर्णन करावा लागेल. तर हे आहे स्पेस टू टाइम कन्व्हर्जन. लक्षात आलं. ग्राफ आणि पुन्हा माझ्याकडे मग पूर्वी जेव्हा रंगीत छपाई नव्हती तेव्हा काय करायचे, 2 गोष्टी एकत्र करायच्या आहेत. म्हणजे 2 झाड आहेत वेगवेगळी, ती कशी वाढतायत, हा एक ग्राफ, मग दुसरा छापायचा, दोन्ही एकत्र कशा छापायचे, मग त्याला ते अशी डॉटेड लाईन. मग आता किती, पण कलर आल्यामुळं ते अजून जास्त समृद्ध झालेलं आहे. पुन्हा आता इतका विषय येतो. आता मगाशी मी सांगितलं की मी बोलतोय,
माईक आहे, स्पीकर आहे. बोलणे हा कसा सिग्नल आहे? रिअल टाइम सिग्नल आहे. प्रेशर वर्सेस टाइम. माईकनं प्रेशर सेन्स केलं, स्पीकरनं ते पुन्हा प्रेशर सेन्स करून व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट केलं, स्पीकर ते व्होल्टेजमधून पुन्हा प्रेशरमध्ये कन्वर्ट केलं. हा ऑडिओ झाला. आता पिक्चर, आता सगळ्यात लक्षात घ्या की कॅमेरा काय करतो? कॅमेरा स्टील पिक्चर एका ठिकाणाहून, म्हणजे तुम्हाला कशी प्रगती होत गेलेली आहे. राजवाड्यामध्ये अत्यंत सुंदर स्वरूपाचे काहीतरी जी आहे, आता पुन्हा चित्रच म्हणू आपण, मग ती सामान्याला बघायची आहे. त्यातला राजवाडा झाला पाहिजे. नसेल तर पूर्वी काय होतं? पूर्वी कॅमेरा नव्हता. कॅमेरा नव्हता पूर्वी. मग पूर्वी म्हणून चित्रकार होते. बघा म्हणजे कसं राजवाड्यामध्ये कुठलं आलेलं आहे, शिल्प आहे, कुठलं काहीतरी आहे एखादं की ते अत्यंत सुंदर आहे, पण सामान्य ते येऊ शकत नाही. मग काय करायचे? मग चित्रकार काय करायचा? ते जे आहे ते बघून तो काढायचा. बऱ्यापैकी जसे असं, म्हणजे प्रत्येक पूर्वी झेरॉक्स नव्हतं, प्रिंटिंग नव्हतं, नंतर कलर प्रिंटिंग पण नव्हतं, म्हणजे साधं आलं. पण म्हणजे त्यावेळी पुन्हा चित्र, म्हणजे आता चित्र काढणे आता स्नॅपशॉटमुळे काय इरिलेव्हंट झालंय म्हणा फार तर. पण पूर्वी काय असायचं, ते प्रत्यक्ष चित्र काढायला लागायचं, फिजिकल काढायला लागायचं. मग त्याच्या कॉपी करता येत नव्हत्या. मग चित्र, मग त्याचे आता एखाद्या राज्याभिषेक सोहळ्याचं एक चित्र काढलेलं आहे, शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं चित्र आहे राजवाड्यामध्ये. मग ते आता ठिकठिकाणी गेलं पाहिजे. मग ठिकठिकाणी गेलं पाहिजे तर काय, तितके एका माणसानं त्याला 1-2 दिवस लागतात काढायला. असे 50 चित्रकार आणले पाहिजेत. मग 2 दिवसानंतर ते 50 चित्र तयार होतील. मग महिन्यात 15 गुणिले 50 750 असे ते करायला लागते. प्रत्येक गोष्ट करायला लागायची. मग आता जेव्हा कॅमेरा आला तेव्हा ते केलं. आता पण तरी कॅमेरा आल्यानंतर पुन्हा काय, फोटो प्रिंट करायचे आहेत, ते करायला लागतात. आता असं आहे की रेडिओ तसा सोपा होता. टीव्ही हा जो कन्सेप्ट आहे हा म्हणजे डेटाशी फार निगडीत आहे. तर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कसं करता येईल, म्हणजे व्हिडिओ सिग्नल हा तुम्ही काय जरा विचार जरी केलाय, कसा असेल व्हिडिओ सिग्नल? ऑडिओ सिग्नल सोपा आहे का? कानावर बदलतं प्रेशर म्हणजे ऑडिओ. व्हॉट इज व्हिडिओ? व्हिडिओमध्ये 2 प्रकार. हे सोडा, तुम्ही हलतं चित्र सोडा. व्हिडिओमध्ये, ऑडिओमध्ये स्टील म्हणजे शांतता आहे. शांतता वेगळं करायला लागत नाही. म्हणजे काही ऑडिओमध्ये काहीही घडत नाही आहे, प्रेशर चित्र बदलत नाही आहे, काही ते सांगण्यात तसं काही नाही आहे. पण व्हिडिओमध्ये ते आहे. म्हणजे स्टील फरक डेटाचा. स्टील ऑडिओ इज एन इरिलेव्हंट कॉन्सेप्ट. स्टील पिक्चर इज अ रिलेव्हंट कॉन्सेप्ट. लक्षात आलं का? स्टील पिक्चर म्हणजे आता इथून लाईव्ह ट्रान्समिशन चालू आहे. इथं कॅमेरा आहे, पलीकडच्या रूममध्ये भरपूर ठिकाणच्या अंतरावर टीव्ही स्क्रीन आहे. इथे एवढंच लिहिले आणि हा कॅमेरा, आता हा हे केला, हा ह्या कॅमेऱ्यात काय केलंय, हे फोकस केलं इथे, एवढं दिसतंय. आता मी तिथं काय काय शक्यता आहेत, मी इथं काय लिहितोय ते इथं बदल दिसणार. नसेल तर काय, इथं जे आहे ते दिसलं पाहिजे. बदलत नाही आहे तरी देखील आहे ना. म्हणजे आता हे आत्ता आहे, आत्ता हे आहे, हे वेगळं आहे. म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. वेगवेगळी स्थिर चित्र ही संकल्पना आहे. मग आता पिक्चर ते ट्रान्समिट कसं करणार, ते ट्रान्समिट कसं करणार? म्हणजे इथं
आहे इथं? आता हे अगदी ब्लॅक अँड व्हाईट घेऊया. इथं काय आहे? पिक्सेल्स आहेत. पिक्सेलला काय आहे? पण कलर सोडून देऊ, खूप अवघड आहे, सोपं घेऊ. ब्लॅक व्हाईट म्हणजे पिक्सेलला काय आहे? इंटेन्सिटी. ब्लॅक, फुल्ली ब्लॅक, ग्रे, फुल्ली व्हाईट. म्हणजे एका पिक्सेलला काहीतरी व्हॅल्यू आहे की आपण 0% to 100%. अशा किती पिक्सेल? काहीतरी पिक्सेल्स आहेत. मग त्या इकडून तिकडे ट्रान्सफर करायचे आहेत. कशा करणार? कसे करणार? फॉर एक्झाम्पल त्या एक पिक्सेलचं इंटेन्सिटी 16 आहे 0 to f. मग ते इंटेन्सिटी समजा 6 आहे तर 6 चा डेसिमल हे म्हणजे बायनरी. आणि किती वेळ? एकदा पडून चालते? एकदा कंटिन्यू. कसं पडणार? म्हणजे पिक्चर हा 2 डायमेन्शनल सिग्नल आहे. स्टील पिक्चर म्हणजे इथून हे तर आता हा स्क्रीन आहे, ह्याच्यामध्ये पिक्चर. आता हा घ्या, प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी रंग आहे. तो ब्लॅक अँड व्हाईट घेतला. प्रत्येक पॉइंटचा रंग, असे भरपूर पॉइंट्स, ते इकडून तिकडे पाठवायचे आहेत. काय करायला लागेल? सेन्सर कसा असेल? तर तुम्ही आता टू एन एंड. अतिशय महत्वाचा तुम्हाला स्पेलिंग मी विसरलो. हे थोडंसं कदाचित COQ आहे. आता खूप सोपं आहे. निप्को डिस्क मी पूर्वी सांगितलंय. व्हर्नियर कॅलिपर, स्लाइड रूल आणि एक स्पेलिंग काय पण ते स्पेल चेक असतो तिथं. निप्को डिस्क ती अशी असते, डिस्क फिरते आणि पहिला हे कॅप्चर करते की पॉइंट 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 नंतर हे पॉइंट 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 असा संपूर्ण स्क्रीन ती कॅप्चर करते. डिस्क फिरते, प्रत्येक पॉइंटची इंटेन्सिटी त्यावेळी डिस्क फिरते, एका पॉइंट समोर ती डिस्क येते, तिथली इंटेन्सिटी कॅप्चर करतं, तो पॉइंट फिरत जातो सगळ्या पॉइंट आणि ती ट्रान्सफर होते. इतकं ते आहे. आता तुम्हाला 1-2 मिनिटं सांगतो. टच स्क्रीन तुम्हाला इतकं सोपं आहे. टच स्क्रीन म्हणजे काय? तुम्ही कुठं टच करता ते त्या प्रोसेसरला कळतं. टच स्क्रीन इतकं सोपं झालंय की पूर्वी कसं असेल? पूर्वी हे LCD